Let us start. Environmental pollution and management. Environmental pollution is, we are hearing this particular word, basically the environmental pollution is defined as any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment. That may be the air, water, soil, which can cause harmful effects on various forms of life or property. Or simply we can say pollution is any undesirable thing in an undesirable place. That is a simple definition of pollution. The term pollution can be defined as the influence of any substances causing nuisance, harmful effects, and uneasiness to organisms. Pollutant, then coming to the pollutants, any substances causing nuisance or harmful effects or uneasiness to the organisms, then that particular substances may be called as pollutants. Coming to the different types of pollution: water pollution, air pollution, land pollution, noise pollution, nuclear pollution, plastic pollution, e-waste pollution. There are different types of pollution. Today we are going to discuss about the water pollution, then the noise pollution and the land pollution. Tomorrow we will discuss about the nuclear pollution, that is the radioactive pollution, e-waste pollution, plastic pollution, air pollution, etc. Then we can classify the pollution into mainly indoor pollution and outdoor pollution. Then what is indoor pollution? Indoor simply means the pollutants or the pollution which is inside the home, and outdoor means outside the home. The pollution is the effect of undesirable changes in our surroundings that have harmful effects on plants, animals, and human beings. These harmful materials are called pollutants. See, there is another categorization, including the light pollution in this category of pollution. Water pollution, noise pollution, land pollution, air pollution, light pollution. These are the different types. Then the pollutants. This is usually a question: what is the difference between a pollutant and a contaminant? Pollutant is a harmful or poisonous substances that pollute something, while the contaminant is a foreign substances or impurity that contaminate something. In the first appearance, we think both of these are alike, but there are some differences. Pollutant is actually a naturally occurring substances, but if it is present in unnaturally high amount, that is called a pollutant. Okay, then contaminant is not a naturally occurring product, naturally occurring component. It is a foreign substance or impurity, or man-made or artificially or industrially prepared material. Okay, pollutant always create harmful effects. Contaminants do not always create harmful effects. Pollutants can be either the foreign substances or a component of the original substance that has exceeded the harmless level. Contaminants usually refer to foreign matter that are introduced from outside. Then coming to the pollutants, we can classify the pollutants into primary pollutants and secondary pollutants. Then what is the primary pollutant? The pollutants that are emitted directly from identifiable sources. For example, the vehicular pollution, etc. That is a particular source in the direct emit pollutants in primary pollutants on the payl. Dust storms, vehicular emissions, industrial emissions. Primary pollutants in the category included. The pollutants that are emitted directly from identifiable sources are called primary pollutants. And what about the secondary pollutants? These primary pollutants in chemical reactions and secondary products are secondary pollutants. For example, we know the sulfur dioxide, oxides of nitrogen, oxides of carbon. These are the pollutants which are emitted from vehicles as well as from the industries. But these particular chemicals undergo certain reactions in the atmosphere and which combines with the water or any other substances, and the sulfur dioxide may be converted into sulfuric acid, oxides of nitrogen may be converted into nitric acid,
oxides of carbon may be converted into carbonic acid, or this type of pollutants. So these are simply called secondary pollutants. So basically, we can classify the pollutants into primary pollutants and secondary pollutants. Then, based on the degradation or the rate of degradation, we can classify the pollutants into degradable or non-persistent pollutants, slowly degradable pollutants or persistent pollutants, and non-degradable pollutants. Degradable, slowly degradable, and non-degradable. See, what about the degradable as the term indicates? No, degradable, നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ, ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക്, ദാറ്റ് മേ ബി ദ വാട്ടർ, എയർ, സോയിൽ, എവിടോട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, ഡീകമ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ്, നമ്മുടെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സോയിലിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദേ ആർ ദി ഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർ നോൺ പെർസിസ്റ്റന്റ് pollutants. The second one is called slowly degradable pollutants. The slowly degradable means, as the name indicates, it degrades very slowly, remains many years in an unchanged conditions and take decades to longer to degrade. For example, we know the DDT, plastics, etc. ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലോട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ പല പ്ലാസ്റ്റിക്സും പോളിസ്റ്ററും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും ഇത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മാറും. ചിലപ്പോൾ 5-10 വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോലി ഡീഗ്രേഡബിൾ കമ്പോണൻസ് അഥവാ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ. യാതൊരു കാരണവശാലും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത, കനോട്ട് ബി ഡീഗ്രേഡഡ് ബൈ ദ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു അക്യുമുലേറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബയോ അക്യുമുലേഷൻ, ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ചില പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ലെഡ്, മെർക്കുറി, കാഡ്മിയം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഹെവി മെറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മുടെ എർത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും. സോ based on the degradation rate, we can classify the pollutants into degradable, slowly degradable, and non-degradable pollutants. See, there is an interesting calculation. An average human requires about a 12 kilogram of air each day, which is nearly 12 to 15 times greater than the amount of food we eat. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര കിലോഗ്രാം ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട്? 1 കിലോയോ 2 കിലോയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിലുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ള ഫുഡിന്റെ 15 മുതൽ 20 ഇരട്ടി എയർ ആണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. 1 മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് എയർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിയല്ല. നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാതെ 1 മാസം വരെ വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം, വെള്ളം കുടിക്കാതെ മാക്സിമം 1 വീക്ക് വരെ ജീവിക്കാം. പക്ഷെ എയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മിനിറ്റുകൾ പോലും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം എയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. കമ്മിങ് ടു ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റസ്. മെയിൻലി നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട്, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് അതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റസ്. പിന്നെ വരുന്നത് മെറ്റൽ വേസ്റ്റുകളാണ്. ഹെവി മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെർക്കുറി, ലെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ നിക്കല്, സിങ്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽ വേസ്റ്റുകൾ. ഈ വേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ വേസ്റ്റ്, അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ IT സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ പോളിസിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു 10-25 വർഷം മുമ്പുള്ള സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ പോളിസിയാണ്. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കുന്നു, അപ്പൊ 1-2 വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ? അപ്പോഴത്തേന് ഇതിന്റെ വെർഷൻസ് മാറുന്നു, അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊക്കെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ വെർഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർഷൻസ് മേടിക്കുന്നു, പഴയതെടുത്ത് കളയും അല്ലെ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രോസസ്സറുകളാണെങ്കിലും മദർ ബോർഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഏതെടുത്താലും നമ്മളിപ്പം
അതിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിപ്പോ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ വേസ്റ്റ്, then the industrial waste, soot, tar, smoke, dust, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റുകൾ, അഗ്രോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. അഗ്രോ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോസസ്സസ്, മെയിൻലി ദ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഫംഗിസൈഡ്സ്, ബാക്ടീരിയസൈഡ്സ്, വീഡിസൈഡ്സ്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന പല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റസ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗാർബേജ്, റബ്ബിഷ്, ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റസ്, ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാസസ്, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ, ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബൺ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്യാസസ്. അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ്സ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, ഇതുപോലുള്ള ചില ആസിഡ്സ്. These are considered as the different environmental pollutants. Then we are going to discuss about the water resources. So we know we are using fresh water mainly for drinking, domestic and municipal way uses, agricultural and irrigation purposes, industries, navigation, recreation, etc. So we can't live without fresh water. But we know our earth with 3/4% is water. See, this is a global, this is a picture of a globe, and it shows the average annual precipitation. അതായത് നമ്മൾ മഴ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നോക്കുക, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ റേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മോർ ദാൻ 200 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്, അതായത് 2000 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആവറേജ് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ 3000 മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതായത് ആമസോണിയൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളും പെറു, ഇക്വഡോർ, ചിലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പോലെയുള്ള വളരെയധികം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റുകൾ, ആമസോൺ കാടുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് വർഷത്തില് 3000 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡ്രൗട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, വരൾച്ച ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ അഭാവമാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. സോ എനിവേ, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ 3% എന്താണ്? വാട്ടർ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കി, വാട്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 97.5% സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ 3% വെള്ളമാണ്, 1% ലാൻഡ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ 3% വരുന്നത് 97.5% സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ്. അത് എവിടെയാണ്? നമുക്കറിയാം, ഓഷനിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്ഡ് ഇൻ ഓഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസ്യൂമബിൾ. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന 97.5%, the remaining is 2.5% is only fresh water. And of this 2.5%, 79% of fresh water is locked in polar ice caps and glaciers. The remaining, only 20% is the groundwater, and it is in the deep underground, and that is also not available. And the remaining 1% is the available fresh water, that is in the freshwater lakes and rivers, then water in the soil, etc. See, a very small percentage of fresh water is available for human consumption. Okay. Then coming to the water pollution, may be defined as the alteration in the physical, chemical or biological characteristics of water through natural or anthropogenic activities. What is anthropogenic activities? Anthropogenic means human activities or man-made activities, and making it unsuitable for its designated use. വെള്ളത്തിനെ അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പര്യാപ്തമാകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് നാച്ചുറലോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപജനിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. WHO 2019 ജൂൺ 14 പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ, കൊട്ടേഷൻസ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. 785 മില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ് ഒരു വർഷവും നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. 785 മില്യൺ പീപ്പിൾ ലാക്ക് ഈവൻ ദ ബേസിക് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ സർവീസ്, including 144 million people who are dependent on the surface water. Globally, at least 2 million people use drinking water sources contaminated with fecal matter. നമ്മുടെ മനുഷ്യ വിസർജ്യം കൊണ്ട് കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ബില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ളതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത്. Then contaminated water can transmit diseases such as diarrhea, cholera, dysentery, typhoid and polio.
Contaminated drinking water is estimated to cause 4,85,000 diarrheal death each year. ഒരു വർഷം ഈ മലിനജലം കുടിച്ച് തന്നെ ഡയറിയ പിടിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ 4,85,000 ആൾക്കാരാണ് മരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് പറയുന്നത്. By 2025, half of the world population will be living in water stressed area. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇനി ഒരു യുദ്ധം വരാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ 2025 ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ജല ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ WHO വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. 22% of healthcare facilities have no water service, 21% no sanitation service, and 22% have no waste management service. In 2025 estimate ആണ് WHO എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ സ്കാർസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യ, ചൈന എടുത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ countries with high levels of water pollution also. An estimate shows that 580 people in India die of water pollution related illness every day. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 580 ആൾക്കാരാണ് ജലജന്യ രോഗങ്ങളാൽ മരണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ കണക്കാണ്. ഇനി എവറി ഡേ നിയർലി 580 people in India die of water pollution related illness. നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയറിയ, ഡിസെൻട്രി, കോളറ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് 580 ആൾക്കാരാണ് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കുന്നതെന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത്. And about 90% of water in the cities of China is polluted. നമ്മൾ ചൈനയിലെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഓരോ നദികളും ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം 2019 കണക്ക് പ്രകാരം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് കില്ലിംഗ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ്. It is estimated that around 70% of surface water in India is unfit for consumption. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നമ്മുടെ ലേക്സിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സർഫസ് വാട്ടറിൽ 70% നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് വേണ്ടി അൺഫിറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുക. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പല നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പുണ്യ നദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗംഗ, യമുന ഇങ്ങനെയുള്ള നദികളെയൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, യമുന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഹിമാലയൻ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മേജർ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിൻ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് കന്യാകുമാരി തൊട്ട് ഹിമാലയൻ റീജിയൻസ് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളോട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിൽ നമ്മുടെ ഈ പല പുണ്യ നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിൽ നിന്നും നദി മഞ്ഞുരുകി താഴെ ആ വെള്ളമായിട്ട് വീഴുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഒരു പ്രീസ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭയങ്കരമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവും. ചുറ്റും മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞുരുകി വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുള്ളികളായിട്ട് വീഴുന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അതേശേഷം ആ നദികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 50, 60, 100 കിലോമീറ്റർ ഈ നദികൾ ഒഴുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നദിയിലെ ജലം നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഗംഗാ നദിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയ്യിലെടുത്ത് മുഖം കഴുകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഹിന്ദു മിത്തോളജി അനുസരിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള നാവിലേക്ക് ഗംഗാതീർത്ഥം ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹിന്ദു മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഇത്രയും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നദികളായിട്ട് സർഫസ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സർഫസ് വാട്ടർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ്. എവറി ഡേ ഓൾമോസ്റ്റ് 40 million liters of waste water enters rivers and other water bodies. Downstream of polluted stretches in India is associated with 9% reduction in agriculture revenues and 16% drop in downstream agriculture. നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഈൽഡിനെ പോലും ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്രോപ്സിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ അത് വളരെയധികം അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. കമ്മിങ് ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആസ് മെയിൻലി ദ ന്യൂട്രിയൻസ്. മുനിസിപ്പൽ സീവേജ് ആണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് അനിമൽ വേസ്റ്റസ്, സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജസ്, aquaculture. These are the different nutrients which are entering into the water system. Then the pathogens, municipal sewage from ships, and then the hospitals, etc. Then the chemicals, oil, toxic spills, persistent organic pollutants, POPs. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയും പലയിടത്തും നമ്മൾ കേക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം. POP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ persistent organic pollutants എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Then the trash, that is mainly the sources of the land, sources
of these trash water is land. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കുത്തി ഒഴുകി പോകുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് ചെളി വെള്ളം, അഴുക്ക് വെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And the classification of water pollution, we can basically classify the water pollution, the surface water pollution and groundwater pollution. What is the surface water pollution? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിവേഴ്സ്, ലേക്സ്, അരുവികൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ സ്ട്രീംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നതിനാണ് സർഫസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള വെള്ളം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഭൂമിക്കടിയിലെ വെള്ളം മലിനപ്പെടാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം മലിനീകരണത്തിന് വിധേയമാവാറുണ്ട്. So that is the groundwater pollution. I will explain it later. Then coming to the sources of water pollution, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മെയിൻലി ദ പൊല്യൂഷന്റെ സോഴ്സുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സസ്. എന്താണ് പോയിന്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയാമോ? ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഓഫ് ദി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ്, നമുക്കറിയാം മഴവെള്ളം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സ്റ്റോം വാട്ടർ, കുത്തി ഒഴുകിയ വെള്ളം വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നെല്ലാം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതിനകത്തേക്ക് വരികയാണ്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഇന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് അത്, അതിനകത്താണ് കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി കോൾഡ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ്. സോ വി കൻ ബേസിക്കലി classify the sources of water pollution into point sources and non-point sources. Then coming to the sources of water pollution in elaborate, that is the municipal pollution, industrial pollution, thermal pollution, marine pollution, nutrient pollution, organic pollution, inorganic pollution, agricultural pollution, etc. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കേട്ട സാധാരണ പത്രം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ്. Coming to the causes of water pollution, number one is urbanization. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നഗരവൽക്കരണം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടേമാണ് നഗരവൽക്കരണം അല്ലെ, അർബനൈസേഷൻ. നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ നഗരങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നാണ് പറയുക. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഒറ്റ വില്ലേജ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേനും അതിന് കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വില്ലേജുകളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നാണ് പറയുക. നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും വളരെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ, നമുക്ക് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും നമുക്ക് പറന്നെത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റ വില്ലേജ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം വലിയ നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റംസ് വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ പബ്ലിക് സീവേജ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും അത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്കുമാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലൂടെ പോയി അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മുടെ നദികളിലേക്ക് തുറന്നുവിടുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മീനച്ചൽ റിവറുമായിട്ട് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നദികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നദികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ മീനച്ചൽ റിവറിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും അതിന്റെ ഒറിജിൻ തൊട്ട് വേമ്പനാട് ലേക്കിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് വരെയുള്ള പല സിറ്റീസിലൂടെ ഉള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ റിലീസ് നോക്കിയിട്ട് പാലയും ഈരാറ്റുപേട്ടയും പാലയും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ റിവറിലേക്ക് വന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. കേരളത്തിലെ 43 നദികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ നദികളും ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ്. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഈ അർബൻ പൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ സിറ്റീസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഓടകളിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നദികളിലേക്ക് തുറന്നു വിടുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ദെൻ ദ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ, നമ്മൾ മരം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പൊല്യൂഷന്റെ സോഴ്സ് ആണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മണ്ണ് ഒഴുകി പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കോസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ഡാമിങ് ഓഫ് റിവേഴ്സ്, നമ്മൾ നദികൾ വലിയ ഡാംസ് കെട്ടി അടയ്ക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നർമ്മദ റിവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നർമ്മദ ഡാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചു കാണും അല്ലെ. ഡാമിങ് ഓഫ് റിവേഴ്സ്, നദികളിൽ ഡാം കെട്ടി അടയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സിൽറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു, നദിയുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഫോർത്ത് കോസ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. നമ്മൾ പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ
കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് പാർവതി മിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് പുറകിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ നദി അല്ല, ഒരു ചെറിയ തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എന്റെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഞാൻ വളരെ യാദർച്ഛികമായിട്ട് ഈ പിന്നെ എന്താണ് പാർവതി മിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ ഫാക്ടറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ബാക്ക് വശത്ത് ഈ തോട്ടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടത് ആ തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് മഴവില്ലിന്റെ നിറമാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ തുണികൾക്ക് നിറം കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോർഡൻസും അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും അതിന്റെ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കഴുകി എങ്ങോട്ടാ വിടുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ നദിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരുവിയിലേക്ക് വിടുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം മഴവില്ലിന്റെ നിറത്തിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ദെൻ ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മഴവെത്ത് ഒഴുകി വരുന്ന വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വാട്ടർ, ഈ വാട്ടറിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കിഡ്നീസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്താണ് കിഡ്നീസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കിഡ്നിയുടെ ജോലി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിഡ്നിയുടെ ജോലി എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കിഡ്നിയുടെ ജോലി എന്താണ്? നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ബ്ലഡിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ അരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റി ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് കിഡ്നിയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം വെറ്റ്ലാൻഡ്സിന്റെ ജോലിയും ഭൂമിയിലെ കിഡ്നീസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ ഈ മഴവെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന അഴുക്ക് വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് അത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് അരിച്ചരിച്ചരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തി, അവിടെ എല്ലാം വലിയ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് കെട്ടി അല്ലെ. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷി വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ കൃഷിയോടൊപ്പം എങ്ങനെയുള്ള കൃഷി ആയിരിക്കണം? പ്രകൃതി കിടങ്ങുന്ന കൃഷി രീതികൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലുള്ള കൃഷികളായിരുന്നു. അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ്. വളരെ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള നൈട്രോജനസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അത്രയൊന്നും പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വളരെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ചെടികൾക്ക് വിടുന്ന പിന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതിന്റെ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ? മഴവെള്ളത്തിലൂടെ ഈ പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒഴുകി നേരെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എത്തുന്നു. നിങ്ങൾ കുട്ടനാട് ഏരിയ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, കുട്ടനാട് ഏരിയയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും എന്താണ്, നിറയെ ആൽഗ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. പായലുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പായലുണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാട്ടറിലെ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കൂടുന്നു. അതിന് നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം. സോ അഗ്രികൾച്ചർ, ദെൻ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ക്രഷർ മെറ്റൽ യൂണിറ്റുകൾ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മൈനുകളുണ്ട്. ഗോൾഡ് മൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോപ്പർ മൈൻസ്, ഇതുപോലുള്ള പല മൈനുകളുണ്ട്. ഈ മൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ, that is one of the cause of water pollution. Then the different energy uses, these are the different causes of water pollution. Then coming to the pathways of pollution, number one, direct discharge of waste into the oceans. Second one is runoff due to precipitation, മഴയിലൂടെ വരുന്ന. The third one is the atmospheric precipitation. These are the pathways of pollution. See, the first one is the direct discharge of waste into the ocean. Second one is the runoff due to precipitation. Third one is the atmospheric deposition. Then coming to the pathway pollution. See, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പല സൈക്കിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വാട്ടർ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ, ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാർബൺ സൈക്കിള്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിള്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സൈക്കിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പൊല്യൂഷനും ആസ് എ ഫോം ഓഫ് എ സൈക്കിൾ. ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നശിച്ചു പോകുന്നേയില്ല. അതിങ്ങനെ പല ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അവസാനം എവിടെ തന്നെ എത്തുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ എത്തുന്നത്. നമ്മൾ പല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, അത് നേരെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് വീണ്ടും മഴയോടൊപ്പം തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരുന്നു, വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി എവിടെയെങ്കിലും എത്തുന്നു, അത് പ്ലാന്റ്സ് കുറെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ എത്താം, അത് വീണ്ടും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്താം, നമുക്ക് പല ഡിസീസുകൾ, ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. എനിവേ ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പാത്വേസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലി പറയുന്നതാണ് പാത്വേ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുക. കമ്മിങ് ടു മുനിസിപ്പൽ പൊല്യൂഷൻ, നോക്കിയേ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയം ഏരിയ എടുത്തൊരു പിക്ചറാണ്. കുറെ പിന്നെ സിറിഞ്ചും സൂചിയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് പിന്നെ എന്താണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ നദികളിലേക്കാണ് വലിച്ചെറിയുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും രാവിലെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പല ആൾക്കാരും വേസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് ആക്കിയതിനു ശേഷം ബൈക്കിലോ കാറിലോ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാലത്തിന്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തി വെച്ച് ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ വലിച്ച് നദികളിലേക്ക് എറിയുന്നത് നിങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ കോസസ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ പൊല്യൂഷൻ ഓർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ.
Then coming to the industrial pollution, mainly from the chemical industries, paper industries, metallurgical industries, food processing industries, textile industries. These are the sources of pollution from industries. Then the inorganic pollutants are non-metallic salts such as arsenic, sodium chloride, etc. ആഴ്സനിക് നമുക്കറിയാം മൈനിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മൈനിങ് ഡ്രെയിനേജിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ആണ് ആഴ്സനിക് എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ കാഡ്മിയം, അതുപോലെ തന്നെ നിക്കല്, ഇതുപോലുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മൈനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ സലൈനൈസേഷൻ കാരണമാവാം. ആസിഡ്സ്, സൾഫർ, നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം കോള്, ഇതൊക്കെ ആസിഡ് പൊല്യൂഷൻ. ഇതെല്ലാം ഇനോർഗാനിക് പൊല്യൂഷന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അല്ലെ ഓക്സിജനും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. ഫാറ്റ്, ഫീനോള്, അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്രീസ്, ആസിഡ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ വരാം. ഇനി അഗ്രികൾച്ചറൽ പൊല്യൂഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമുക്കറിയാം NPK, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്യം എന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് മണ്ണിന്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, സോയിലിന് ജീവനുണ്ടോ, മണ്ണിന് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ, വെദർ ദ സോയിൽ ഈസ് ലിവിംഗ് ഓർ നോട്ട്? Soil is living because it contains large number of microorganisms, different types of bacteria, fungi, etc. Actually, these microorganisms are the major source of soil fertility, because when we apply the fertilizers to the soil, these particular organisms decompose these fertilizers into different forms which can be absorbable by the plants. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കോമ്പോസിഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ ആണ്. പ്ലാന്റ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് നൈട്രജൻ ആണ്. പ്ലാന്റ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പയർ ചെടിയുടെ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച്, നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ആ ബാക്ടീരിയയാണ് നൈട്രജനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോമിലേക്ക്, നൈട്രൈറ്റ്സ്, നൈട്രേറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസംസ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുമോ? നടക്കത്തില്ല. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സോയിലിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഓവർ യൂസിന്റെ ഫലമായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 70% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ കൺസംഷൻ വേൾഡ് വൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലൂടെ നമ്മുടെ കടലിലാണ് അവസാനം വന്ന് എത്തുന്നത്. അതുപോലെ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഓഫ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ to the surface water and groundwater is agricultural pollution. നമുക്ക് ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചറൽ പൊല്യൂഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വയലുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്സിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പൊല്യൂഷൻ ആണ്. Then coming to the marine pollution. Marine pollution is a combination of the chemicals and the trash, most of which comes from land sources and is washed or blown into the sea. നമ്മുടെ കരയിൽ നിന്നും വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? കടലിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ കടലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളാണ് കടലിലേക്ക് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ്സില് എൻ്റെ ഒരു PhD സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കടലിനടിയിലെ നമ്മുടെ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കോറൽ റീഫ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോറൽ റീഫ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് കടലിനടിയിൽ പോയി ഈ ഓർഗാനിസംസിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോറൽ റീഫ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ, നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരി ബാഗ്സ്, ഇതൊക്കെ കടലിന് അടിത്തട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So that is one of the major sources of marine pollution. And then the second one is it results in damage to the environment, especially the coral reefs and the health of all organisms and the economic structures worldwide. Then our ocean is being flooded with the two main types of pollution, chemicals and trash. Then the fourth one, the increased concentration of chemicals such as nitrogen and phosphorus in the coastal oceans to promote the growth of algae blooms.
ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കുട്ടനാട് ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ആൽഗൽ ഗ്രോത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രോജീനസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ്. അതായത് യൂറിയ പോലുള്ള നൈട്രോജീനസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഫാക്ടംബോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ? ഫാക്ടംബോസ് ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഓവർ യൂസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതെന്താ പറയുക, വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി അവസാനം എവിടെ എത്തുന്നത്? കടലിലാണ് എത്തുന്നത്. ലാസ്റ്റിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ്? ഓഷനാണ്, ഓപ്പൺ ഓഷനാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴോ ഇത് എക്സസീവ് ആൽഗൽ ബ്ലൂംസിന്, ആൽഗയുടെ ഗ്രോത്തിന് കാരണമാവും. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, എക്സസീവ് ആൽഗൽ ഗ്രോത്ത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? അവിടെ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൽ ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിമം 6 to 8 mg/L ആയിരിക്കണം ഓപ്പൺ വാട്ടറിലെ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിന്റെ സർഫസിൽ നിറയെ ഇതുപോലെയുള്ള ആൽഗ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജന്റെ ആ ഒരു പെനിട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ സർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് വളരെ കുറയും. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലജീവികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ അക്വാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വാട്ടറിലെ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറയും. അപ്പൊ ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലെവൽ കൂടും. അപ്പൊ അവിടെ ഓർഗാനിസംസിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അത് പൊല്യൂഷനിലേക്ക് നയിക്കും. So the coming to the fifth one is the marine trash encompasses all the manufactured products. Most of them are plastics that end up in the ocean. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ പിക്ചറുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാനത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നാളത്തെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടത്. കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നമുക്കതിൽ കാണാം. നമ്മുടെ പല അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസും ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് കുടുങ്ങി അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വേമ്പനാട് ലേക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ ഈ കരിമീൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, എട്രോപ്ലസ് പേൾ സ്പോട്ട് ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പം പണ്ടത്തിനേക്കാൾ. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പൊല്യൂഷനാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനാണ്. ഇത് ഈ ജീവികളിടുന്ന മുട്ടകൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സിനകത്തും കുപ്പിക്കകത്തും ഒക്കെ പെട്ടുപോവുകയും അത് വിരിഞ്ഞ് അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റഡി ഞാൻ വായിച്ചതായി ഓർക്കുന്നു. സോ എനിവേ എന്താ ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഓയിൽ ലീക്കേജ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ലീക്കേജിനെ കുറിച്ച് പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചതാണ്. ഓയിൽ ലീക്കേജിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്, അക്വാട്ടിക് ബേർഡ്സ് അതിന് പറക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അതിന്റെ പോപ്പുലേഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് നശിച്ചു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെ അത് വളരെയധികം അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The sources of marine pollution mainly by the direct discharge of pollutants and the land runoff, ship pollution, atmospheric pollution, deep sea mining, plastic debris, acidification, eutrophication, toxins, underwater noises. These are the major sources of marine pollution. See, the natural ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഇറ്റ്സ് എ ഫിഷർ ഇൻ the planet's surface from which geothermally heated water issues. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കടലിനടിയിൽ, ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കടലിനടിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഫലമായിട്ട് കടലിൽ ലാവയുടെ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാം. അതിന് മുകളിലുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Two types of sediment plumes occur: near bottom plumes and surface plumes. Plumes could impact zooplanktons, light penetration in turn affecting the food web. നിങ്ങൾ ഈ ടാപ്സ് ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അതായത് നമുക്ക് ഈ ചെളി പിന്നെ കടലിനടിയിലെ ചെളി ഇളകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അത് വാട്ടറിലെ ലൈറ്റ് പെനിട്രേഷനെ കുറയ്ക്കും. ലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ കുറഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്നറിയോ? അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തി ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് സൂപ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഫുഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയല്ല, മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന കടലിന്റെ സർഫസിൽ, അതായത് നമ്മൾ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന കടലിന്റെ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കോടാനുകോടി ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ സസ്യങ്ങളാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ സസ്യങ്ങൾ ആണ്, അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് സൂപ്ലാങ്ക്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലുള്ള ജീവികളാണ്. അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഫിഷസ്, അത് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് വലിയ ഫിഷസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്നാണ് പറയുക. And all these organisms are interlinked. That is called food web. ഒരു ചിലന്തിയുടെ വല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വെബ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല എന്നാണ് പറയുക. ഈ ജീവികളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ഫുഡ് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല തന്നെ ടോട്ടലി ഡാമേജ് ആവാനും അത് നൂറുകണക്കിന് ജീവികൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോകാനും ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി പോകാനും കാരണമാവും. Then coming to the thermal pollution. Thermal pollution, പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാം തെർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ് അല്ലെ. തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആൻ അൺനാച്ചുറൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ആംബിയന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ബോഡി ദാറ്റ് deteriorate its quality. Various industrial processes use water as coolant and discharge hot water into the natural resources that affect the ecosystem and nearby communities. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി, ഞാൻ നമ്മുടെ കൂടംകുളം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ കൂടംകുളം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഫാക്ടറി വിസിറ്റുമായിട്ട് അവിടെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വിസിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നപ്പോഴ് അവിടെ അതിന്റെ PRO ആയിട്ടുള്ള ആള് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തന്നു. അപ്പം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം, അതായത് നമുക്കറിയാം അവിടെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കൂടംകുളം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഫിഷ് പോപ്പുലേഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഇതിന്റെ അതോറിറ്റി ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഈ ചൂടുവെള്ളം, അതായത് ഇത് കൂളന്റ്, നമുക്കറിയാം ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ആ ഹോട്ട് വാട്ടർ കടലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കടലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നാച്ചുറലി എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്, ഫിഷ് പോപ്പുലേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഗതി, അതിന്റെ PRO എന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതി, അവരതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ചൂട്, നമ്മൾ കുളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനാണ് പലർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതുപോലെ കടലിലേക്ക് തണുത്തിരിക്കുന്ന കടൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ കൂളന്റിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ കടലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മീനുകൾ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഫിഷർമാൻസിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈൽഡ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ക്യാച്ച് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. സോ എനിവേ, fish and other organisms adapted to a particular temperature range and can be killed by an abrupt change in water temperature. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസംസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തെർമൽ ഷോക്ക് എന്നാണ് പറയുക. See, when we consider the coral reefs and corals, even the temperature increase of 1 degree Celsius that badly affect the population of these coral reefs. Okay. So thermal pollution that contribute the global warming also. Then coming to the industrial effluents, these are the industrial effluents. Then the groundwater pollution. See, നമുക്കറിയാം ഭൂമിക്കടിയിലെ വെള്ളമാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കിണർ കുഴിച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെള്ളമുണ്ട്, ഷാലോ അക്വിഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് അക്വിഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഭൂമിക്കടിയിൽ കുറച്ച് താഴ്ചയിലേക്ക് കുഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം കുറെ നാൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ വെള്ളം ശരിക്കും മഴ പെയ്ത് ആ വെള്ളം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും കിണറിന് ആഴം കൂട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഴം കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും പറയും വളരെ കട്ടിയുള്ള പാറയാണ്, പാറ പൊട്ടിച്ചാൽ അടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡീപ്പ് അക്വിഫേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ പറഞ്ഞ അക്വിഫേഴ്സ്, അതായത് നമുക്ക് കിണറിൽ കുഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെള്ളമായ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കിട്ടുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ പലപ്പോഴും വേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കി മാറ്റുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർഫസ് റൺ ഓഫ്. നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലെ വെള്ളം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അക്വിഫേഴ്സ് ഫില്ലാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണെങ്കിലോ ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ പല ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം, അവരുടെ കിണറുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ പെട്രോളിന്റെ സ്മെൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ലൈസൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരുടെയും വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഒരു വർഷം ശരാശരി ഒരു 10, 500, 1000 സാമ്പിളുകൾ വരുന്ന വർഷങ്ങളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു 80 to 90% വാട്ടർ ഇസ് പൊല്യൂട്ടഡ്. നമ്മുടെ വെൽ വാട്ടർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് ആവുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ ലീക്കേജുകൾ, നമ്മുടെ പിറ്റ് ടോയ്ലറ്റുകൾ അതിനുള്ള ലീക്കേജുകൾ, അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്പ്രേയിങ്, ഇഞ്ചക്ഷൻ വെൽസ്, അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് എന്നുള്ള ലീക്കേജ്. ദിസ് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. Then coming to the ocean acidification, oceans we know that is a natural carbon sink. നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഭൂമിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരയിലുള്ള സകല സാധനങ്ങളും ഒലിച്ച് അവസാനം എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? കടലിലാണ്.
So we can say the natural sink ആണ്. കാർബണിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഏതിന്റെയും നാച്ചുറൽ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓഷൻ ആണ്. And increase in atmospheric carbon dioxide acidifies the ocean more. കാർബൺ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവാം, അത് വാട്ടറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും, കാർബോണിക് ആസിഡ് ആവാം, വാട്ടറിന്റെ pH ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ അസിഡിക് കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് മാറാം. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മേഡ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, നമുക്കറിയാം ഷെല്ലുള്ള ഓർഗാനിസം, കടലിലെ പല മൊളസ്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലുള്ള ഓർഗാനിസം, കക്കയും ചിപ്പിയും പോലുള്ള ജീവികൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. കക്ക കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് സീ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷെല്ലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പോലുള്ള സംഗതികൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഗ്ലോബൽ കാർബൺ സൈക്കിളിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം. മീഥേൻ കാൽട്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീഥേൻ ഗ്യാസ് പിന്നെ എന്താണ് ഐസിനകത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് സൈബീരിയ പോലുള്ള ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ലോക്ക്ഡ് ആയി കിടക്കുന്നതിനാണ് മീഥേൻ കാൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രോമീഥേൻ, മീഥേൻ ഐസ്. ലാർജ് ഈ മീഥേന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് മീഥേൻ. നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോർ ദാൻ 4 to 16 times ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണമാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ക്രിസ്റ്റൽ ഐസിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, അതും കടലിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത് നോക്കിയത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള മീഥേൻ ഗ്യാസ് ആണ്, സൈബീരിയൻ റീജിയൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എനർജിയുടെ വലിയ സോഴ്സ് ആണ്. ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ക്ലീൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി റിക്വയർമെന്റ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറാനും ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. Methane gas is 20 times more harmful into the environment than carbon dioxide. So if all methane reserves are released into our atmosphere, a catastrophic global temperature ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നാണ് ഒരു ജോനാഥൻ ബെർണാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കിവി കെമിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള മീഥേൻ ഗ്യാസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുക. The gas replace petrol and oil as a cleaner global fuel source. ഇപ്പം ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് യൂട്രോഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ന്യൂട്രിയൻസ് such as nitrogen and phosphorus in an ecosystem is called eutrophication. പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അത് കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. Lack of oxygen and severe reduction in water quality, fish and other animal population. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തില് ആൽഗിയ പോലെയുള്ള അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് ക്രമാതീതമായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഓക്സിജന്റെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കാം, വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയാം, മറ്റ് അനിമൽ പോപ്പുലേഷൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൾപ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? റിവേഴ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ ഒഴുകി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ്? റിവേഴ്സ് ആണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്, വേസ്റ്റ് ഫ്രം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ്. ആൻഡ് എക്സസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് കെമിക്കൽസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹൈപ്പോക്സിക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡെഡ് സോൺ. അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം. ആൽഗൽ ബ്ലൂംസിന് കാരണം റെക്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാൻ ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് ആൽഗയുടെ നമ്പർ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ്, അതും ആൽഗൽ ബ്ലൂംസിന്റെ ഫലമായിട്ട് അനോക്സിക് കണ്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പോപ്പുലേഷനെയും അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡെബ്രിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറൈൻ പൊല്യൂഷന്റെ 80% മറൈൻ ഡെബ്രിസ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക്, മറൈൻ വേസ്റ്റസും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് threatened through the entanglement, suffocation and ingestion. നമുക്കറിയാം അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നെ കടലാമ, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഫിഷസ്, വെയില്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ജീവികളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് വലകൾ, നെറ്റൊക്കെ എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്യും, കുരുങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ സഫോക്കേഷൻ, ശ്വാസം മുട്ടിയും, അതുപോലെ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഫുഡാണെന്ന് കരുതി കഴിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഗോസ്നെറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫിഷ്, ഡോൾഫിൻസ് അതിനെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മള് പിന്നെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ടിരുന്ന വല പൊട്ടിപ്പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ കടലിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും. അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ കുരുങ്ങി അതിന് മരണം സംഭവിക്കാം. സീ ബേർഡ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം, ക്രൊക്കഡൈൽസിനെ, ഡഗോൺസ്, ഷാർക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറൈൻ അനിമൽസ് കൺസ്യൂം ഫ്ലോട്ട് സാംസ്, നമ്മളെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഡിഗ്രേഡ് ഓൺ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ സംഭവിച്ച് മറ്റ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് മാറാം. അതും അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫ്ലോട്ട് സാംസ് ആൻഡ് ജെറ്റ് സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഡെബ്രിസ് ആണ്. ഇതാ നോക്കിയേ,
ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് കടലിൽ കൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നതാണ്. കടൽ ജീവികൾക്കൊപ്പം അതിനെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുഡിന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കടലിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കാം. അത് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി മറൈൻ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ. മറൈൻ ഫോണ സി ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറുകളും നെറ്റുകളും ഒക്കെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചിലപ്പം ബേർഡ്സ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം. These are some pictures. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജെല്ലി ഫിഷസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ടർട്ടിൽസ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ് ആണ്, കടലിന്റെ അടുത്തിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗശേഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി അവസാനം കടലിലെത്തി നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ശേഷവും തലമുറകളോളം നിലനിൽക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല പിന്നെ ത്രട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ, ആൽബട്രോസ് പോലുള്ള പല പക്ഷികൾ, അതും മെയിനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പൊല്യൂഷന്റെ കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ടോക്സിക് അഡിറ്റീവ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ലീച്ച് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു വാട്ടർ. Waterborne hydrophobic pollutants collect and magnify on the surface of plastic debris. ബയോ അക്യൂമുലേറ്റ് ഇൻ ദ ഫാറ്റി ടിഷ്യൂസ്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ PCBs കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പോളിക്ലോറിനേറ്റഡ് ബൈഫിനൈൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് PH, പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്നതാണ്. PCB പോളിക്ലോറിനേറ്റഡ് ബൈഫിനൈൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ പോളിസൈക്ലിക് ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് വരാം. DDT പോലുള്ള പല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരാം. ഇതിന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ബയോ അക്യൂമുലേഷൻസ് ആൻഡ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പറയാം. ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ DDT പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, മുലപ്പാൽ. മുലപ്പാൽ പോലും DDTയുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തോരമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് DDT പോലൊരു പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളാം. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത കെമിക്കല് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി അവസാനം അത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ എത്തി എന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻസിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് മേടിച്ച് കഴിക്കണം. അപ്പൊ 1 ppm ലെവലിലാണ് ഫിഷിന്റെ ബോഡിയിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെറിയ മീനുകൾ കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, നെത്തോലി പോലുള്ള കുഞ്ഞു മീനാണ് കഴിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പൊ ഒരു സമയം നമ്മൾ 10 മീൻ കഴിച്ചു, 10 ചെറിയ നെത്തോലി മീനാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു മീനിന്റെ ശരീരത്തിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന 1 ppm ആണ്. അപ്പൊ 10 കഴിച്ചപ്പോഴോ 10 ppm നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ 10 ടൈംസ് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ തക്ക മെക്കാനിസംസ് ഇല്ല. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെ ബോഡിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തോ ചെയ്യപ്പം അതിനെ കൊണ്ട് പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് ആവുന്ന അത്രയും ശ്രമിക്കും. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് 2 മെക്കാനിസംസ് ആണുള്ളത്. ഇഫ് എ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാപ്പൻ ടു റീച്ച് അവർ ബോഡി ട്രൈ ടു ഇജക്ട് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ പുറത്ത് കളയാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഇതിന് പുറത്ത് കളയാൻ തക്ക മെക്കാനിസംസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ബോഡി കൊണ്ടങ്ങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഹാർട്ടിലോ ലങ്സിലോ അല്ലെ പിന്നെ സ്പ്ലെയിനിലോ ലിവറിലോ കിഡ്നിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 10 ppm ലെവലിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 20 ppm ആവാം, ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ 100 ppm ആവാം. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് വരുന്നതിനാണ് ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലെ ടിഷ്യൂസിൽ ഇത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് ട്യൂമറും ക്യാൻസറും പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നയിക്കാം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ആൻഡ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പൊള്യൂട്ടൻസ് POP എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പൊള്യൂട്ടൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കൺവെൻഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക. സ്റ്റോക്ക്ഹോം കൺവെൻഷൻ ഓൺ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പൊള്യൂട്ടൻസ് is an international environmental treaty signed in 2001 and effective from May 2004 that aims to eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants. അത് നോക്കിയേ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പടം പല വർണ്ണ കളറിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഇതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി നമ്മുടെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെലിറ്റേറിയസ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനം എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു കയറ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചോളാം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കയറിനകത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ മഴയും വെയിലും കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറിലും ചെറിയ നാരുകൾ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ പൊടികൾ പോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നാരുകൾ ഇളകി വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഫുഡിലൂടെയും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോസ് കിണറിൽ കയർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കോരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നമുക്കറിയാം കയർ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ചെറിയ തരികൾ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസുകൾ
അത് വെള്ളത്തിലെത്താം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്താം, അങ്ങനെ ഫുഡിലെത്താം, അങ്ങനെ അക്വാട്ടിക് ബോഡിയിലെത്താം. അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ പല സോഴ്സുകൾ, ഞാൻ കയറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ ഫലമായി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാന്റ്സിനെയും അനിമൽസിനെയും വളരെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ഫീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഫിൽട്ടർ ഫീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ഫീഡേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ അണ്ടർ വാട്ടർ നോയ്സസ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മൈനിങ്ങും അതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് പിന്നെ പല വലിയ ഹ്യൂജ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പല ഷിപ്പുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല ഡിഫൻസിന്റെ ഒക്കെ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ നോയ്സസ് ഉണ്ടാവും. ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ നോയ്സസും മറൈൻ പൊല്യൂഷന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സീസ്മി സർവേസ്, നേവൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആക്റ്റീവ് സോണാർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സോഴ്സുകളുടെ ഫലമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവാം, ഈ പറഞ്ഞ അണ്ടർ വാട്ടർ നോയ്സ് ഉണ്ടാവാം. സൗണ്ട് ട്രാവൽസ് മോർ റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ഓവർ ലാർജർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദ സീ ദാൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ഹാവ് ഹെഡ് അബൌട്ട് വെയിൽ സോങ്? നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി വെയിൽ സോങ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യയിൽ എന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് കാണിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട്, എല്ലാവരും ഇപ്പം നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് വെയിൽ സോങ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഈ വെയില് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കടലിൽ പാട്ട് പാടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതെന്റെ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നടത്തുന്ന പലതരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ലൈഫിനെ, ഇങ്ങനെയുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിനെ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ നോയ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ ഓൺസൈറ്റ് സാനിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻസ് നമുക്ക് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. സീവേജ്, ട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് അൺട്രീറ്റഡ് സീവേജിന്റെ പടമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കി രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലീക്കേജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്രാക്ഷൻസ്, നമ്മൾ പല ഡ്രില്ലിംഗ്, അൺകൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷണൽ ഡ്രില്ലിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്യാസും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഓയിലും ഒക്കെ ലീക്കേജ് സംഭവിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി, വാട്ടറിന്റെ ഗുണനിലവാരം, അതിനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് മൈക്രോബിയൽ എന്ന് പറയുന്ന 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ടെർബിഡിറ്റി, കളർ, ഓർഡർ അഥവാ സ്മെല്ല്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ്, TS ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ്, TDS ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ്. ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. രണ്ടാമത് കെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ മേജർ അയോൺസ്, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാൽഷ്യം, മെഗ്നീഷ്യം, നൈട്രേറ്റ്, സൾഫേറ്റ്, ബൈകാർബണേറ്റ്, ക്ലോറൈഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മേജർ അയോൺസ്. മൈനർ അയോൺസ് അയൺ, ഫ്ലൂറൈഡ്, നൈട്രൈറ്റ്, സിലിക്ക. എന്താ ട്രേസ് എലമെന്റ്സ്, ഹെവി മെറ്റൽസ്, മെർക്കുറി, കാഡ്മിയം, ലെഡ്, നിക്കൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, PH, പെറോക്സി ഹൈഡ്രേറ്റ്, PCBs, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. മൈക്രോബിയൽ അനാലിസിസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംജ്, ആൽഗെ, ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ, DO മീൻസ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ. നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഈ ടേം പലയിടത്തും പറഞ്ഞതാണ്. വെള്ളത്തിലെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ അഥവാ DO എന്ന് പറയുന്നത് 6 to 8 mg/L എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയാൽ ആ വെള്ളത്തിലെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അത് BOD ആണ്, ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് വാട്ടറിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ BOD കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് DOയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അതായത് DO കൂടുവാണെങ്കിൽ BOD കുറയും, BOD കൂടിയാൽ DO കുറയും. BOD ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ്. DO എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആണ്. അതായത് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടിയാൽ എന്ത് കുറയും? DO കുറയും. സോ BOD ആൻഡ് DO ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. COD കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ ലെവലാണ്. സോ anyway, these are about the water quality parameters. The major ions are calcium, magnesium, and there's salts, calcite, gypsum, feldspar, dolomite, magnesite, etc. The major ions, presence of calcium, magnesium. നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം presence of calcium and magnesium in water produces hardness. Presence of calcium and magnesium in water produces hardness. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ടെമ്പററി ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് പറഞ്ഞാൽ the hardness is due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium. While the permanent hardness is due to the presence of chloride and sulfides of calcium and magnesium.
ഇനി ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു മെത്തേഡ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനൊരു ലെവൽ ഉണ്ട്, ഹാർഡ്നെസ് ലെവൽ. അതായത് 1 milligram per liter താഴെയാണെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ്. 17.1 to 60 വരെ വരുന്ന സ്ലൈറ്റ്ലി ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ്. 60 തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന മോഡറേറ്റ് ഹൈ ഹാർഡ് വാട്ടർ, ദെൻ ഹാർഡ് ആൻഡ് വെരി ഹാർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ ഇന്നത്തോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഡെവലപ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമ്മുടെ ന്യൂറൽ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ സംഭവിക്കാം. ഇനി ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം. ഇനി മേജർ അയോൺസ് കാർബണേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് ആൽക്കലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി ക്ലോറൈഡ്സ് പോലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേജർ അയോൺസ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്ട് 500 milligram per ലിറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സലൈൻ വാട്ടറിൽ, അത് നമ്മൾ PPT പാർട്സ് പെർ 1000 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വിൽട്ടിങ്ങും അതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി മേജർ അയോൺസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും സൾഫേറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ TDS ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ pH നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 7 ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ pH, അഥവാ പ്യൂർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. 8 ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തെ സീ വാട്ടർ ആവും. താഴോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് 7 നിന്നും 14 വരെ എത്തുന്നതാണ് ആൽക്കലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ നേച്ചറിലേക്ക് പോവാം. അത് 7 നിന്നും താഴോട്ട് വരുന്ന 0 വരെ എത്തുന്നത് അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരാം. ഇനി നൈട്രൈറ്റ്സ് പോലുള്ള മേജർ അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാട്ടറിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം പോലെയുള്ള ഹെൽത്ത് ഡിഫക്ട്സ്, മെത്തമോഗ്ലോബിൻ എന്ന പോലെയുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെത്തമോഗ്ലോബിൻ വരാം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം, അതായത് പിന്നെ ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ട്രേസ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന മൈനർ കമ്പോണൻസ് ആണ് അയൺ, സിലിക്ക, ഫ്ലൂറൈഡ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫ്ലൂറോസിസ് ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് ലോ ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ഡെന്റൽ കാരീസ്. And the permissible limit of fluoride in drinking water is 1.5 ppm ആണ്. നമുക്ക് ഡെന്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ് ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമായിട്ടുള്ള ടേംസ് ആയിരിക്കാം. പിന്നെ സ്കെലറ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബോൺസിന്റെ ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യാം, ഗ്രോത്തിനെ ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈഫോയിഡ്, കോളറ, ഡിസെൻട്രി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംജി, ആൽഗ തുടങ്ങിയ ഓർഗാനിസംസ്. അല്ല ഫീക്കൽ കോളിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ഫീക്കൽ മാറ്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഈക്കോളെ ബാക്ടീരിയ, എസ്ക്രേഷ്യ കോളെ ബാക്ടീരിയ, കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മുടെ. ഈ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, നോൺ പാത്തജനിക് ഓർഗാനിസം ആണ്. ബട്ട് ദിസ് കോളിഫോം present in the water body or in the natural water, it is considered as a polluted water because that water is contaminated with the fecal matter, because it is associated with the different types of harmful organisms or disease causing microbes. Then the waterborne diseases are these are some estimates. In 2018, 2439 people died because of 4 major waterborne diseases: cholera, acute diarrheal diseases, typhoid and viral hepatitis. Then more than 1.3 crore people are diagnosed with these diseases. In the past 5 years, 11,768 people are died of these diseases. 1 every 4 hours on average. ഓരോ 4 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും ഒരാൾ വീതം വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കണക്ക്. സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഷോസ് ദാറ്റ് 50% of the 620 districts of India have contaminated. പല ഡിസീസ് ആണ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ്. അതിന്റെ ആവറേജസ് ആണ് 2013 to 17 വരെയുള്ള ആവറേജസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ്: കോളറ, ഡിസെൻട്രി, ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസ്, ഗയാഡിയസിസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, അമീബിയാസിസ്, ഡയറിയ, ടൈഫോയിഡ് എക്സെട്ര, ഫൈലേറിയാസിസ് എക്സെട്ര. നൈട്രജൻ ഇൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, യൂട്രോഫിക്കേഷന്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷന്റെ എക്സസീവ് ആൽഗൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. യൂട്രോഫിക്കേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഫിഷ് പോപ്പുലേഷനൊക്കെ ചത്തുപോകും, ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കുറയുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് പൊള്യൂട്ടൻസിനകത്ത് വരുന്ന ലെഡ്, മെർക്കുറി, ആർസനിക്, ക്രോമിയം, കാഡ്മിയം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹെവി മെറ്റൽസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ഹൈലി ടോക്സിക് മെറ്റൽസ്. ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത്. ദിസ് ഇസ്
എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ആഴ്സനിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ്. സ്കിൻ ലീഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആഴ്സനിക് പോയിസണിങ്ങിന്റെ പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ മെർക്കുറി ഉണ്ടാകുന്ന ഹെൽത്ത് ഡിഫക്ട്സ്, നമ്മുടെ നാരോ സിസ്റ്റത്തിന് ഇമ്പാക്ട്സ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻസും അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മസിൽ കോർഡിനേഷൻസ് ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. ലെഡ് പോയിസണിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ വിഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോബ്ലംസ് സെൻട്രൽ നാരോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സിന് ലെഡ് പോയിസൺ കാരണമാവാം. കാഡ്മിയം ആണെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ്, കിഡ്നി ഡിസോർഡേഴ്സ്, സ്കെൽറ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിനും കാരണമാണ്. അതുപോലെ ക്രോമിയം ഈസ് അനദർ ഹെവി മെറ്റൽ. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ്, വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ്, കിഡ്നി, ലിവർ, ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. ടെറാറ്റോജനിക് ആക്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ്, അതിനാണ് ടെറാറ്റോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ചൈൽഡ്, അതിനെ വരെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഡെത്തിനും എക്സസീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെത്തിന് കാരണമാവാം. ഇനി പല എപ്പിഡമിക്സ്, Minamata disease. Have you heard about Minamata disease? It is reported in Japan in 1956. It is caused due to the release of methyl mercury in the industrial wastewater from the chemical factory owned by the Chiso Corporation, which is continued 1932 to 68. അതാണ് മിനമേറ്റ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെർക്കുറി പോയിസണിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് ജപ്പാനിലാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മിനമേറ്റ ബേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേയിലാണ് ഇതിന്റെ പോയിസണിന്റെ ഫലമായി, അവിടെയുള്ള ഫിഷസ് കഴിച്ച ആൾക്കാർക്കാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ മെർക്കുറി പോയിസണിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് മിനമേറ്റ ഡിസീസ് ഉണ്ടായത്. ഇനി നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ, ക്ലീൻ വാട്ടറിന്റെ റാങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് 1-നകത്ത് വരുന്നത് റഷ്യയാണ്. നമ്മുടെ ലെവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലെവൽ വരുന്നത് എത്ര നോക്കി, 161th റാങ്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലീൻ വാട്ടറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലെവൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് റഷ്യയാണ് വരുന്നത്, ഓസ്ട്രേലിയയും അതുപോലുള്ള നമീബിയ നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് മുമ്പിലാണ്. വളരെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പലതും നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് മുമ്പിലാണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. ഇനി ഓഷനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈൻസ്, വിയറ്റ്നാം, ശ്രീലങ്ക, ഈജിപ്റ്റ്, തായ്ലാൻഡ്, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. റിവർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ചൈനയുടെ ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഇൻഡെക്സ് പറയാം, BCWQI എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ സിറ്റി വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലെയും ഓരോ നഗരങ്ങളിലെയും വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലൂ സിറ്റി വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒറ്റ പട്ടണങ്ങൾ പോലും ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിനകത്ത് അതിനകത്തെ ഒരു 50-നകത്ത് പോലും വരുന്നില്ല എന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ WHO, അതുപോലെ തന്നെ BIS, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ICMR, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഏജൻസീസ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, സെഡിമെന്റേഷൻ, ഫിൽട്രേഷൻ, സോഫ്റ്റനിങ് ഓഫ് വാട്ടർ, അല്ലെ? മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായിട്ട് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഫിൽട്രേഷൻ, സെഡിമെന്റേഷൻ, ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെഡിമെന്റ് ബേസിൻ, നമുക്ക് ചെളികളിൽ ഒഴുകിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫെൻസ് ചെയ്യുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അവിടെ വാട്ടർ റെമഡിയേഷൻസ് നടത്തുക, വാട്ടറിനെ സേവ് ചെയ്യുക. എവറി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ കൗണ്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റീചാർജ് ടെക്നിക്സ്, നമ്മൾ മഴക്കുഴികൾ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുക. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ പാറ്റേൺ ചെയ്യുക. സേവ് വാട്ടർ ആൻഡ് സേവ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇത് ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വാട്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന നോയിസ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Am I audible? ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണ് സാറേ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So let us discuss about the noise pollution. Then അതിനകത്ത് നമുക്ക് സൗണ്ട് വേഴ്സസ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂസിക് ആൻഡ് നോയ്സ്, അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂസിക് ആൻഡ് നോയ്സ്. സി, സൗണ്ട് വേഴ്സസ് നോയ്സ്. മ്യൂസിക് note is a sound with a regular wavelength. Why? The noise is a sound with irregular wavelength. Then there is a definition of noise. Noise is a sound with a irregular wavelength. But musical note is a sound with a regular waveform. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാതിന് ഇമ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത്.
So this is the difference between sound and noise. Sound is pleasant to hear, while the noise is unpleasant to hear. And the sound is the constant pitch, while the noise constantly varying pitch ആയിരിക്കും, regular periodic motion. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിനകത്തോട്ടൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. Coming to the noise pollution can be defined as any disturbing or unwanted noise that interferes or harm human or wildlife. According to World Health Organization, noise is harmful when it exceeds 75 decibel. Noise in the unit and dB decibel എന്നാണ് 75 decibel and feels painful at levels above 120 decibel. 120 decibel കൂടുതൽ സൗണ്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇയറിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ചെവി നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. According to the European Environmental Agency, noise is responsible for 16,600 premature death and more than 72,000 hospitalizations every year in Europe alone. Okay, എന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അത്രത്തോളം ഈ നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, നമ്മൾ ഈ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് അധികം ബോധേഡല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഹോൺ, വണ്ടിയുടെ ഹോൺ മുഴക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല പാർട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വല്ല സൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റാരെ കുറിച്ചും ബോധർ ചെയ്യാറില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഈവൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പട്ടി പോലും കുറച്ച് അമിതമായ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അയലത്തുകാരൻ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേഡല്ല എന്നാണ് ഒരു സത്യം. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 16,600 പ്രിമച്വർ ഡെത്തും 72,000 ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻസും ഓരോ വർഷവും യൂറോപ്പിലെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുക. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ, occupational noise and industrial noise, and the community noise and environmental noise. These are the different types of pollution. And the natural source of noise pollution, thunderstorms, lightning, tornadoes, cyclones, volcanic eruption. These are the natural sources of noise pollution. Then the earthquakes, landslides, rapidly falling water, sound produced by animals. These are the another sources of sounds. Then the man-made sources or human causes of sound are the industrialization, transportation, household defense, then agricultural machineries, then the different public address systems. These are the different sources of pollution. Then the industrialization process, then the vehicular pollution, then the poor urban planning, then the transportation. These are the different social events. These are the different social events which cause unwanted sounds. Then the construction activities, household activities, etc. Then coming to the effects of noise pollution, then the noise pollution mainly affects the plants, wildlife, as well as human beings. Then the effects of noise pollution on wildlife are especially the different types of bird communities, especially the European robins. നമ്മൾ ഈ അനിമൽസ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ കുരുവികൾ, ഇതുപോലുള്ള ജീവികൾ ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാം. അതിന്റെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല, അതിന്റെ നോർമൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. അപ്പം അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബേർഡ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷനെ വളരെ അധികം അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില ബാറ്റ് പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസിന്റെ പോപ്പുലേഷന്, അതുപോലെ തന്നെ ചില വളരെ സൈലൻസിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ ജീവികളുണ്ട്, കുറെ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. റാബിറ്റ് പോലുള്ള ആനിമൽസ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വന്നാലും സർവൈവ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. ഫ്രോഗ് പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഓർഗാനിസംസിനെയും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. The effects of noise pollution on the noise pollution on vegetation alters the landscape of plants and trees, which depends on the noise affect animals to pollinate them in spread of their seeds. നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ അനിമൽസ് ഇതൊക്കെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനിമൽസ് പലതും പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ്. പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോളിനേഷൻ ഇല്ലാതാക്കി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സ്, ബാറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ വളരെ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദ നാച്ചുറൽ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സീഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിത്ത് വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ പ്രോസസ്സേ നടക്കാതെ വരും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്ലാന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് അഫക്ട് ചെയ്യാം, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും അഫക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പല എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ
ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവം ഉള്ളതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരാം, BP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം, വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാം, എലിവേറ്റഡ് അഡ്രിനാലിൻ ലെവൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഡിലേഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ബ്രെയിൻ ഡാമേജ്, ആൻസൈറ്റി, അനോയൻസ്, മൂഡ് ഷിഫ്റ്റ്, സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. These are the different effects of noise pollution. And this is a level of noise. That means the decibel level. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 70 കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ലൗഡ്, വെരി ലൗഡ്, നോയ്സി, പെയിൻഫുൾ, ഇൻടോളറബിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ലെവലിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഫെയിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് നോയ്സ് ലെവൽ. ദെൻ പല രാജ്യങ്ങളും ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങൾ പലതും ഓസ്ട്രേലിയ, മെൽബൺ പോലുള്ള പട്ടണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, സൗണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ, താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ലോക്കൽ റെസിഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈവേസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വരെ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. നോയ്സ് പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ പാത്ത്, സോഴ്സ് എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്മിഷൻ പാത്ത്, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺട്രോൾ ഓഫ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ യൂസേജ് ഓഫ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ്. നമ്മൾ യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതാണ് നമ്മൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ഷൻ പോലുള്ള ഈവൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോഴും യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക, മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് മെഷീൻസ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് മെഷീൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, റെഡ്യൂസിങ് ദ നോയ്സ് ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടേഴ്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, സെലക്ഷൻ ഓൺ മെഷീനറീസ്, സൗണ്ട് കുറവുള്ള മെഷീനറീസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലോ വോയിസ് സ്പീക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കൺട്രോൾ ഓഫ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ പാത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ്, മെയിനായിട്ട് പാനൽസ്, എൻക്ലോഷേഴ്സ്, അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റലേഷനോ പല പാനൽസ് നമുക്ക്, അതായത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മെഷീൻസ് ഇരിക്കുന്നതിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ്, മരങ്ങൾ വെച്ചുകൂടി പല ലെവലുള്ള ഷ്രബി ആയിട്ടുള്ള ട്രീസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ലെവൽ വരെ, ഒരു പരിധി വരെ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. Then the control of noise pollution using the protection equipments. Protection equipments നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ്, അതായത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജോബ് റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ സൗണ്ട് മാത്രം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ കേൾവി ശക്തിയെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എക്സ്പോഷർ റിഡക്ഷന്, ഹിയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നോയ്സ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ്, മെയിനായിട്ടും സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻസ്, സൗണ്ട് അബ്സോർഷൻ, വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പിംഗ്, then the vibration isolation, public education awareness, that is very important. Then urban planning. നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോയ്സ് ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് നോയ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെനാൽറ്റി സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് പെനാൽറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ലംഘിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിനും ഒരു ആംബിയന്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പോലെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നോയ്സ് ലെവലിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ 70 ഡെസിബിളിലും അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75 to 70 ഡെസിബിളിലായിരിക്കണം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റിലെ അതിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലെ സൗണ്ടിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 55 to 45 ഡെസിബിൾ ആണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റിലെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈലന്റ് സോൺ ആണെങ്കിൽ 50 to 40. നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നോ ഹോൺ ഏരിയ എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ സൈലന്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ stop noise pollution. Then the last section, part of this section is soil pollution. Only a few slides are here. Then the land pollution is a degradation of the Earth's land surfaces, often caused by human activities and its misuses. Then the land causes, effects and solutions. Then the major causes of land pollution are deforestation and soil erosion. Then the industrialization, agricultural practices, sewage, etc. Then the construction of activities, mining activities, landfills, nuclear waste. These are the major sources of land pollution. See, this is a huge this is actually a cartoon historical monument of Mount Landfill. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു കാലത്ത് ഹിമാലയം പോലെ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു പർവ്വതമായി മാറാം, എന്നിട്ട് ആൾക്കാരത് ഒന്ന് കാണും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാർട്ടൂണിലൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.
ഇതിൽ നിന്നും ഉള്ള വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീച്ചിങ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് ആണ്. ലീച്ചിങ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ലീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരാം. നിങ്ങൾ കോട്ടയം ബേസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, വടവാതൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പിന്നെ അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ഡംപിങ് യാർഡിന്റെ അടുത്തുകൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളവരാവാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ വടവാതൂരിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കിണറുകളിലെ വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എല്ലാം ആ വാട്ടർ എല്ലാം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പൊള്യൂട്ടഡ് ആണ്. എന്തായാലും കാരണം ഈ അവിടെ നിന്നും അതായത് 2-3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള കിണറുകളിൽ പോലും അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും, ഇതിനുള്ള വേസ്റ്റ് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങി അത് കിണറിൽ എത്തുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ ലീച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുക, ലീച്ചിങ് ഫ്രം ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ. ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, ദ ലോസ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ. നമ്മുടെ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പ് സോയിലാണ്, അത് നഷ്ടപ്പെടാം. ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ്. ഹാബിറ്റേറ്റ് മീൻസ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗാനിസം ഓക്യുപ്പൈസ്. ഒരു ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെയാണ് ഹാബിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹാബിറ്റേറ്റ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അതായത് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് അത് വിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരാം. സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേൺസ്, എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ്, ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത്, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പോയിസണിങ്, വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെന്റ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് വൈൽഡ് ഫയർസ്, ഫയർ ഉണ്ടാവാം, cause air pollution, destruction for tourist, effects of wildlife. Then these are some of the pictures which shows the land pollution. Then the cows which are eating the plastic bags, and the pesticides like DDT are carcinogens. These are the cancer-causing substances, and the leukemia, blood cancer, which is mainly because of this type of pollutants. The solutions are coming to the solutions of land pollution: reduce, recycle, and reuse. We heard about these 3 R: reduce, recycle, and reuse. Reduce the use of pesticides and fertilizers. Create dumping grounds away from the residential areas. Avoid buying package items. Proper disposal of garbage. These are the only solutions of land pollution. Then what should a good law consider the in relation of soil pollution? To monitor the soil quality, to protect the clean soil, cleaning up all the contaminated sites, to optimize the use of contaminated soil. So the December 5 is considered as the World Soil Day. We need work with the nature, not against it. So thank you for